So today's objective is to carry on from this stellar evaluation, then massive stars and life cycles of stars. তার আগে আমরা একটু লাস্ট দিন আমরা কি ডিসকাস করেছিলাম ছোট করে একটা রিভিশন নিয়ে নিলাম আমরা। So last day we have started stellar classification, and from stellar classification stellar classes নিয়ে আমরা কথা বলেছিলাম। আমরা বলেছিলাম there are 7 different classes O B A F G K M, and we say that there are G K M, right? And we say that there are 7 different classes, and they have different range of temperature and different colors, different luminosity, different main sequence lifespan, and so on, right? এর মধ্যে আমরা বলেছিলাম মোটামুটি আমাদেরকে এই ক্লাসিফিকেশন নেম কোন ক্লাসের মধ্যে এটা পড়ে, ও বি জি কোনটা, আর ইফেক্টিভ টেম্পারেচার রেঞ্জ এটা, এবং কালার ইন জেনারেল একটু মনে রাখার চেষ্টা করতে হবে। তো আই হোপ তোমরা দুই একবার প্র্যাকটিস করেছো। দেন আমরা এখানে দেখেছিলাম স্পেসের ক্ষেত্রে ডিফারেন্ট ওয়েভলেন্থের একটা স্পেকট্রাম এখানে দেওয়া হয়েছে, এবং এই ওয়েভলেন্থ গুলো কাকে রিপ্রেজেন্ট করে, কি ধরনের কেমিক্যাল কম্পোজিশন দিয়ে স্টার তৈরি, এই আইডিয়ার জন্য বা এই আইডিয়ার একটা আসপেক্ট এখান থেকে ক্লারিফাই করা যায়, এটা আমরা দেখেছিলাম। তারপর আমরা দেখেছিলাম যে কালারের সাথে আমাদের বা ইন্টেন্সিটির সাথে আমাদের ওয়েভলেন্থের যে রিলেশনশিপটা, আর এটার সাথে আবার আমাদের কালারের রিলেশনশিপটা, কোন কালারটা আমরা এখান থেকে পাবো, এটা আমরা ক্লারিফাই করেছিলাম। আমাদের স্টারের যে ডিফারেন্ট রেডিয়েশনস আমরা রিসিভ করি বা ডিফারেন্ট কালারস এর লাইট যেটা আমরা রিসিভ করি, এটা কোন রেঞ্জের মধ্যে ছিল, ফুল ওয়াইনস ল কার্ভটাকে আমরা লাস্ট দিন ক্লারিফাই করেছিলাম। দেন হার্টসপ্রাং রাসেল ডায়াগ্রাম আমরা দেখেছিলাম। মেইন সিকোয়েন্সে অনেক স্টার রয়েছে, some are very high in temperature, some are very low in temperature, and এখান থেকে নেক্সট জেনারেশন অর্থাৎ পরবর্তী স্টেপ জায়ান্টস, এখানে আমরা দেখেছিলাম নাম্বারস গুলো অনেক কম, জায়ান্টস বলি, সুপার জায়ান্টস বলি, হোয়াইট ডট বলি, এদের নাম্বারটা অনেক কম উইথ কম্পেয়ার টু দি মেইন সিকোয়েন্স বিকজ অফ the time required to go to that stage, right? So even the universe didn't pass that enough time, so does that enough white dwarfs could be there, enough giants or super giants could be there, right? So in general the number is very small. So stellar evaluation is our first content, so we'll start today with stellar evaluation. আমরা দেখব stellar evaluation গুলো কিভাবে হয়েছে, কিভাবে হচ্ছে, কিছু টার্মিনোলজি আমরা এখান থেকে শেখার চেষ্টা করব, and massive star, light star কোন ধরনের লাইফ সাইকেল দিয়ে যায়, রাইট? এটা আমরা দেখবো ইনশাআল্লাহ। So let's start. মারুফ একটু আমাকে হেল্প করবো পড়তে, আর একটু আনইজি লাগছে পড়তে। I'm coming. Just you start, you continue. Stellar evaluation. Maruf. The majority of ordinary matter in the universe is hydrogen or helium, and it is from these elements that stars are initially formed. From an accreting collection of these gases, called a protostar, the life cycle of a star follows a number of stages, with the star ending its life as a white dwarf, neutron star, or black hole. As the star undergoes nuclear fusion, the binding energy differences of the nuclei before and after fusion means that the process releases energy, often as electromagnetic radiation, to heat the star. The structure of the star is protected from gravitational collapse by the pressure from the vibration of its particles and the electromagnetic radiation which is trying to escape. It is this constant battle between the outward pressure and gravity that drives the evolution of a star throughout its lifetime. The initial mass of the star is a critical factor in determining how the battle goes and which of the possible life cycles a star will follow. The multiple possible life cycles for stars are usually grouped together into just two paths, in which the outcomes are similar. These are the life cycles for low mass stars, such as our sun, and the life cycle for massive stars, which have at least 4 times the mass of our sun. Okay, so hold on, Baba. So far আমরা যেটা দেখলাম যে in general আমরা ordinary universe যেগুলো ম্যাটার আমরা সেন্স করি বা দেখতে পাই, এর বেশিরভাগই হাইড্রোজেন and that is helium. So হাইড্রোজেন হিলিয়াম মিলেই 99%, and বাকিগুলো আমরা যেগুলো দেখি বল, and আমরা পরবর্তীতে দেখব যে এই হাইড্রোজেন হিলিয়াম বা আমরা যা যা দেখি এগুলো actually in terms of the whole compound of the universe is nothing in number. আমরা দেখব there is
ডার্ক ম্যাটার, দ্যার ইজ ডার্ক এনার্জি। তো ডার্ক এনার্জি, ডার্ক ম্যাটারের তাদের যে অ্যামাউন্ট কতটুকু, এগুলো আমরা ইনশাল্লাহ দেখবো। বাট তার আগে আমরা একটু কন্টিনিউ করি। তারা যেটা বলতেছে যে যখন আমরা ও লেভেলে যেটা দেখেছি যে ডিউ টু গ্র্যাভিটি, dust and clouds, right, of different particles, they joins together and then they form a protostar. সেই প্রোটোস্টার দিয়ে অ্যাকচুয়ালি একটা স্টারের লাইফ সাইকেল শুরু হয়। এটা শেষ হতে পারে একটা হোয়াইট ডর্ফে গিয়ে, এটা শেষ হতে পারে একটা ব্ল্যাক হোলে গিয়ে, এটা হতে পারে একটা নিউট্রন স্টারে গিয়ে, রাইট? তো ডিফারেন্ট এন্ডিং হতে পারে। এন্ড এই তারা যে তাদের সেন্টারের নিউক্লিয়ার ফিউশনের জন্য যে এনার্জি দেয়, এটা কেন দেয়? বিকজ অফ দি বাইন্ডিং এনার্জি ডিফারেন্স বিটুইন দ্য ফিউশন প্রোডাক্ট এন্ড দি ফিউশন ইনগ্রেডিয়েন্টস, যেটা দিয়ে ফিউশনটা অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে। তারপর দেখেন আপনারা এখানে একটা চমৎকার পার্ট বলেছে যে অ্যাকচুয়ালি there is a continuous battle between the outer pressure and the inside gravitational field or gravitational pool. So inside a gravitational pool এবং outward যে প্রেসারটা রয়েছে, এই ব্যাটলটা কন্টিনিউয়াস ফর আ লাইফ সাইকেল অফ স্টার। কেন? বিকজ এই ব্যাটলটার জন্যই অ্যাকচুয়ালি স্টারটা কি করে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট স্টেজেস অফ ইটস লাইফ ক্রস করে, পার করে। কিভাবে? এটা আমরা দেখবো, বাট এটা আমরা দেখেছি ও লেভেলস। বাট আমি যদি একটু সামারি করি, প্রোটোস্টারটা যখন ফর্ম হয়, প্রোটোস্টার ফর্ম হওয়ার পর প্রোটোস্টারটা কি করে আস্তে 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 সাইজ ছোট হতে থাকে। ছোট হতে হতে কি করে এটা একটা পর্যায়ে গিয়ে ইট হ্যাজ ইনাফ টেম্পারেচার, ইনাফ ডেন্সিটি দ্যাট হাইড্রোজেন রিঅ্যাকশন ক্যান বিগিন। সো হাইড্রোজেন রিঅ্যাকশনটা যখন স্টার্ট হয়, ইট হ্যাজ মোর আউটওয়ার্ড প্রেসার দেন দি প্রোটোস্টার, এবং আউটওয়ার্ড প্রেসারটা বেড়ে যাওয়ার জন্য এটা কি করে গ্র্যাভিটেশনাল পুলকে কিছুটা ওভারকাম করে এটা সাইজে বড় হয়ে, যেটা হচ্ছে মেইন সিকোয়েন্স স্টার এসে রিচ করে। তো দিস ইজ আওয়ার মেইন সিকোয়েন্স স্টার, আমাদের স্টার যেটা সান, ইট ইজ অ্যাট ইটস মেইন সিকোয়েন্স লেভেল। সো মেইন সিকোয়েন্সে তার সেন্টারে কি হচ্ছে? হাইড্রোজেন রিঅ্যাকশন হচ্ছে। তো এই হাইড্রোজেন রিঅ্যাকশনটা যখন আস্তে আস্তে শেষ হয়ে যাবে, বা একটা স্টারের জন্য যখন হাইড্রোজেন ফুয়েলটা অ্যাজ এ ফুয়েল যখন শেষ হয়ে যায়, তখন সে কি করবে? তার আউটওয়ার্ড প্রেসারটা কমে যাবে। আউটওয়ার্ড প্রেসারটা কমে গেলে তার ইনওয়ার্ড যে গ্র্যাভিটেশনাল পুল, এটা আউটওয়ার্ড প্রেসারের চেয়ে যখন বেশি হবে, ইটস গোনা কোলাপস। So that's why scientists are so worried about the স্টারের পরবর্তী লাইফ সাইকেলটা কি, সে কোলাপস করবে। কারণ এর পরে কি হবে এটা পরের আলোচনা। যদি স্টার কোলাপস করে, where I am gonna be, এটা তো বলতেছি, যদি মানে কিয়ামত হবে কি হবে না এই রিয়েলি তো তারা এক্সপেক্ট করতে পারে না। এটা তো আমাদের কাছে ইটস আ ট্রুথ বিকজ আল্লাহ সেড সো। And why it is a truth? Because Allah exists, so whatever Allah said is definitely correct because He is the creator, right? Anyway, so our creator cannot be someone who deceives. Anyway, the thing is, যে if star collapsed, we gonna collapse. So তারা এটাকে কিয়ামা বলুক আর যেটাই বলুক আমাদের ওয়ার্ল্ডের পার্সপেক্টিভ, the star is gonna collapse, right? Collapse মানে কি? তার গ্র্যাভিটেশনাল পুলের জন্য তার সাইজটা অনেক ছোট হয়ে যাবে along with the thing around its rotating. So Jupiter, Mars, Venus, যা আছে, ইউরেনাস, নেপচুন, প্লুটো, আর্থ, মুন, যত স্যাটেলাইট, সবগুলোকে নিয়ে সে কি করবে? কলাপস করবে, এবং সাইজটা অনেক ছোট হয়ে আসবে। সাইজটা এত ছোট হয়ে যাবে যে তার টেম্পারেচারটা আবার বেড়ে যাবে। বিকজ টেম্পারেচার বড় থাকলে একটা তার সরি সাইজ বড় থাকলে তার টেম্পারেচার যতটুকু থাকে, সে যদি কলাপস করে তার টেম্পারেচার ইন জেনারেল বেড়ে যাবে বিকজ ভলিউম ছোট হয়ে যাচ্ছে। তো টেম্পারেচার বেড়ে গেলে এটা বাড়তে বাড়তে এমনটাই হবে, এই যে হাইড্রোজেন রিঅ্যাকশনের থ্রুতে হিলিয়াম প্রডিউস হয়ে আসছে এতদিন, হাইড্রোজেন ফিউজ হয়েছে না, ফিউজে কি প্রডিউস করছে? হিলিয়াম। আর ইউনিভার্সে হিলিয়াম তো আছেই। এই হিলিয়াম গুলো তখন কি করা শুরু করবে? ফিউজ করা শুরু করবে। এন্ড হাইড্রোজেন থেকে হিলিয়াম প্রডিউস করার জন্য যে বাইন্ডিং এনার্জি বা নিউক্লিয়ার আমরা পাই, হিলিয়াম থেকে পরবর্তী স্টেজ অর্থাৎ দুটো হিলিয়াম যদি ফিউজ হয়, এখানে যে এনার্জি পাবো, দিস ইজ গোনা বি সো হাই in terms of the amount. That's why they're going to be so big with compared to the initial position. And so we say a giant is going to form. So we say red giant. Can red giant? Because it are maybe সাইজটা অনেক বড়। সাইজটা বড় হওয়ার জন্যই অ্যাকচুয়ালি তার কালারটা কি রেড, কারণ তার টেম্পারেচারটা in general will be less because it has expanded so much.
এই জন্য it will be a little cooler with compared to the beginning of its life. এই জন্য এটাকে আমরা বলি রেড জায়ান্ট, টেম্পারেচার কম। ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? তাহলে রেড জায়ান্টের উদ্ভব হলো কোত্থেকে? ফ্রম দিস। রেড জায়ান্টে গিয়েও যখন হিলিয়াম ফিউশনটা শেষ হয়ে যাবে তখন সে কি করবে? পরবর্তী লাইফ সাইকেলে যাবে। সেইভাবে লাইফ সাইকেলটা কি হতে থাকবে? কন্টিনিউ হতে থাকবে। সো ওই অ্যাসপেক্টে আমরা যাব, বাট ইট ইজ অল বিটুইন দি গ্র্যাভিটেশনাল পুল ইনওয়ার্ডস এন্ড আউটওয়ার্ড প্রেশার, রাইট? এটার ব্যাটলটা কনস্ট্যান্টলি আমার থ্রু আউট দি লাইফ সাইকেল অফ স্টার চলতেই থাকে, চলতেই থাকবে, আনলেস দি কিয়ামা টেকস প্লেস। আর আমরা জানি যে লাইক সায়েন্স আমাদেরকে কি বললো, উই ডোন্ট কনসার্ন মাচ, বাট আমাদের ক্রিয়েটর যদি কোনো কিছু বলেন, উই কনসার্ন ইন দি মোস্ট। সো আমাদের প্রফেট বলে গিয়েছেন দি কিয়ামা ইজ ভেরি নিয়ার। লাস্ট দিন আমরা একটা ছোট্ট পয়েন্ট বলেছিলাম যে আমাদের আগে যত নবী রাসূল চলে গিয়েছেন, কত নবী রাসূল গিয়েছেন, এন্ড দিস ইজ দি লাস্ট প্রফেট, এন্ড লাস্ট প্রফেট আমাদেরকে ছেড়ে গিয়েছেন ইজ 1400 ইয়ার্স অলরেডি, রাইট? সো এরপরে পরবর্তী স্টেজ কি বাকি আছে? সেকেন্ড টাইম अगेन ইসলাম উইল রুল দি হোল ওয়ার্ল্ড। তারপর এই রুলিং এর একটা পর্যায়ে ইমাম মাহদী আসবে। ইমাম মাহদীর আসার সময়টাতে দাজ্জাল আসবে। তারপর ঈসা আলাইহিস সালাম আসবে, দাজ্জালকে ডিফিট করা হবে। তারপর একটা বাতাস এসে কিছুদিন পর, কিছুদিন মানে কত সময় আই এম নট সেইং, ইমাম মাহদী 4 মাস রুল করার পর উনি মারা যাবেন। তারপর কিছুদিন পর একটা বিশাল বাতাস আসবে। একটা বাতাস এসে যতগুলো পায়াস পারসন থাকবে, মানে it's gonna go on for a certain time. We don't know the amount of time. It may be 1 year, 2 year, 10 year, 100 years, 50 years. We don't know. Wind is gonna come and blow over the earth, and all the past person gonna die. There will be only kuffars, right? Those who disbelieved in the Creator, and Qiyamah will take place. It's so near. That's not the concern. মানুষের লাইফ স্প্যান কমুক আর বাড়ুক, এটার সাথে তোমার আমার কোনো সম্পর্ক নেই। মানুষের লাইফ স্প্যান আগে বেশি ছিল, এটা নিয়ে কি আল্লাহ আমাকে জিজ্ঞেস করবে? ভাই সাদমান তুই জবাব দে, জবাব না দিলে তোর জান্নাত, এরকম কি কোনো কোশ্চেন আল্লাহ আমাদেরকে করবে? দ্যাটস নট আওয়ার, ইয়েস অফ কোর্স দ্যাটস নট আওয়ার পয়েন্ট যে অ্যাকচুয়ালি আমরা এখানে কতদিন থাকবো। রাদার দি কনসার্ন ইজ যে আমরা এটার জন্য প্রিপেয়ার্ড কি, রাইট? এনিওয়ে দ্য থিং ইজ ইটস ভেরি ভেরি নিয়ার। এনিওয়ে বাট স্টিল যে স্টার গুলো অলরেডি রেড জায়ান্টস, রেড সুপার জায়ান্টস, হোয়াইট ডর্ফ, নেবিউলা, নিউট্রন স্টার বা ব্ল্যাক হোল, এগুলো অলরেডি প্রডিউস করে আসছে, ওদেরকে স্টাডি করতে তো আমার প্রবলেম নেই। আমরা একটু ওদেরকে স্টাডি করি, রাইট? সো লেটস গো উইথ দি লো ম্যাস স্টার। মারুফ একটু আবার পড়েন। লো ম্যাস স্টারটা আপনি এখানে এসে পড়াটা শেষ করবেন, আপনি পড়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত কন্টিনিউ করতে থাকেন। Once it has accreted about the mass of our sun, a low mass star will start to undergo nuclear fusion of hydrogen, converting this into helium. This is a stable stage of life in which radiation pressure and gravity are in equilibrium. The star will remain in this state for billions of years. Eventually, it will run low on hydrogen fuel, but will have produced so much energy that it will expand slightly. This expansion causes the temperature to fall and the star becomes a red giant. Our sun is expected to undergo this change in another 4 to 5 billion years, when it will expand beyond the orbit of Venus. Once most of the hydrogen fuel is used, the star will start fusing helium nuclei. This complex process can cause an explosion which throws some material from the star out into space, forming a planetary nebula. As the fuel to produce energy to support the star runs out, the outward pressure from fusion drops and gravity takes hold, causing the star to contract to a much smaller size. This heats up the star significantly and it becomes a white dwarf. As time continues, the star will slowly run out of energy and die, passing through the red dwarf stage to become a black dwarf. Note that the black dwarf stage is theoretical, as it takes a white dwarf longer than the current age of the universe to cool this much, so there has not yet been time for any to develop.
ওকে, তো ঠিক আছে, তাহলে আমরা একটু লো মাস স্টারটাকে একটু দেখি। লো মাস স্টার তার লাইফ সাইকেলটা অ্যাকচুয়ালি কেমন হয় এটা একটু আমরা ঘাটাঘাটি করার চেষ্টা করি। অ্যাকচুয়ালি দেখেন, মানে এটার মূল যে পার্টটা এটা অ্যাকচুয়ালি আছে আমাদের ও লেভেল ফিজিক্সের অ্যাস্ট্রোফিজিক্সের পার্টটাতে, যেখানে মোটামুটি একটা ভালো ডিসকাশন এই রিলেটেড করা হয়েছে। আমি যদি আপনাদেরকে এই পেজটা একটু ওপেন করে দেখাই, that is going to be great, I think. Yes, আপনারা একটু সামনে চলে আসেন, যারা জয়েন করেছেন অফলাইন তারা একটু সামনে চলে আসেন, আর যারা এখানে অনলাইন আছেন তারা তো দেখতেই পাচ্ছেন স্ক্রিনটা। সো আকিব, সাদমান, সুমায়া, একটু আপনার কষ্ট করে সামনে চলে আসেন। দেখেন, ও লেভেল বইটাতে আমরা এটা দেখে আসছিলাম, অ্যাস্ট্রোফিজিক্সের চ্যাপ্টার 27 মোস্ট অফ এটা 27 এর আন্ডারে স্টেলার ইভ্যালুয়েশন, এখানে একটা পার্ট আমাদের ছিল, আমরা দেখতে পাচ্ছি ক্লাউডস অফ পার্টিকলস পুলড টুগেদার বাই গ্র্যাভিটি, এবং পুলড হতে হতে এটা ভেরি হাই টেম্পারেচার এন্ড নিউক্লিয়ার রিঅ্যাকশন বিগিন যখন হলো, দেন এটা একটা স্টেবল পিরিয়ডে, মোটামুটি একটা স্টেবল বা ব্যালেন্স পিরিয়ডে রিচ করলো, রাইট? And because of what? Because of the forces, outward force and inward gravity. এটা যখন সেম হলো তখন সেটা স্টেবল পিরিয়ড। স্টেবল পিরিয়ড কোনটা? যেটাতে আমরা কারেন্টলি আছি, মেইন সিকোয়েন্স। তো মেইন সিকোয়েন্সের পরের পার্টটা কি হবে? মেইন সিকোয়েন্সের পরে যখন এটার সেন্টারের হাইড্রোজেন ফিউশনটা, হাইড্রোজেন অ্যাজ এ ফুয়েল যখন কমে যাবে তখন এটা কলাপস করবে, আরো অনেক ছোট হয়ে যাবে। কলাপস করে সে কি করবে? হিলিয়াম রিঅ্যাকশন শুরু এবং বিশাল বড় হয়ে যাবে, এবং যখন বিশাল বড় হয়ে যাচ্ছে, বিশাল বড় হতে একটু ঠান্ডা হয়ে যাবে এবং সে রেড জায়ান্ট হিসেবে নিজেকে রিপ্রেজেন্ট করবে। রেড জায়ান্টের পরের পার্টটাতে কি হবে? সে আবার কলাপস করবে, কলাপস করে সে একটা ছোট একটা পিচ্চি একটা স্টার হোয়াইট ডর্ফ, এবং এই হোয়াইট ডর্ফটা আবার কি হবে? কুল ডাউন হয়ে যাবে এবং সে একটা ব্ল্যাক ডর্ফে পরিণত হবে। তারপর দেখেন, যদি এটা ইয়া না হয়, লাইক রেড জায়ান্ট না হয়, ইফ ইট ইজ আ রেড সুপার জায়ান্ট, সরি আমি একটু কফি খাচ্ছি আপনাদের ছাড়া। If it is a red supergiant, depending on the mass of the star, if it is at least 4 times, it's going to be a red supergiant. So a red supergiant থেকে white dwarf না হয়ে সে কি হবে? সুপারনোভা। হোয়াইট ডর্ফ থেকে তো হতো একটা ব্ল্যাক ডর্ফ, তাহলে সুপারনোভা থেকে তো ব্ল্যাক ডর্ফ হবে না, হবে কি? ব্ল্যাক হোল আর একটা নিউট্রন স্টার। So this is actually the summary of the whole thing, যেটা অলরেডি আমরা ডিসকাস করে আসছি যখন আমরা ক্লাস 9 এ ছিলাম, ক্লাস 10 এ ছিলাম, রাইট? নিউট্রন স্টার কি? ব্ল্যাক হোল কি নিউট্রন স্টার আছে? না, ব্ল্যাক হোল আর নিউট্রন স্টার আলাদা, এই জন্য তাদেরকে আলাদা করে বলা হচ্ছে। সো লো মাস স্টারের ক্ষেত্রে এটা আমাদের এই ব্ল্যাক ডর্ফ পর্যন্ত পৌঁছাবে। হোয়াইট ডর্ফ, ব্ল্যাক ডর্ফ আর ব্ল্যাক হোলের মধ্যে পার্থক্য আছে, এটা আমরা যাচ্ছি। সো দেখেন, ব্ল্যাক এগেইন এই পার্থক্য নিয়ে কিন্তু আমাদের ইভেন কোনো কোশ্চেন নাই, জাস্ট নাম এতটুকু মাথায় রাখতে হবে, নাম শেষ, বাস, রাইট? সো তাহলে মোটামুটি আমাদের এই পর্যন্ত ক্লিয়ার, রাইট? তাহলে দেখেন এখানেও এটাই আছে, প্রোটোস্টার, সান লাইক আওয়ার স্টার, রেড জায়ান্ট, দেন প্লেন্টি অফ নেবুলা, প্লেন্টি অফ নেবুলা। এই নেবুলার পার্টটা আমরা অ্যাকচুয়ালি ডিসকাস করি না এমন অবস্থা, বাট নেবুলা এখানে থাকবে। নেবুলার পরের পার্টটা কি? এখানে একটা হোয়াইট ডর্ফ হবে, হোয়াইট ডর্ফের পরের পার্টটা কি? ব্ল্যাক ডর্ফ। এন্ড প্রোটোস্টার থেকে যদি এটার ম্যাসটা বেশি হয়, ব্লু সুপার জায়ান্ট, ব্লু সুপার জায়ান্ট থেকে রেড সুপার জায়ান্ট, দেন supernova or type 2 supernova, supernova থেকে neutron star and black hole. So this is actually the summary. So massive star এর ক্ষেত্রে আমাদের মোটামুটি এই ধরনের এক্সপানশনটা এখানে রয়েছে। আই থিংক আপনারা এটা পড়ছেন রিডিং পড়ছেন না? বলেন নাই, মাথা জাগান না, না পড়লে বলেন পড়ি নাই। পড়ছেন? কমপ্লিট এই যে দেন আলটিমেট ডিভাইস আপনি পড়ছেন? পড়েনি না আপনি? পড়ছেন, ঠিক আছে। তাহলে আমরা আরেকবার একটু পড়ি, যে পড়াই নাই সে পড়বে একটু লাউড। সময় পড়ো। If a protostar has more than 4 times of the mass, একটু লাউডলি পড়বা, হ্যাঁ? Massive star, right? If a protostar has more than 4 times the mass of a star, the star begins life as a blue supergiant. As with low mass stars, nuclear fusion begins and the star enters the second stage of life, in which heat, pressure, and gravity are equilibrium. However, the fusion processes happen at much higher temperatures than in lower mass stars. The core of our sun may be at 15 million Kelvin, whereas a large
star would have a core temperature 40 million Kelvin. Like This means that it burns very quickly, and the conditions make it possible for further fusion of some of the larger nuclei it produces to occur. hold on, আমরা একটু এই পর্যন্ত একটু থেমে যাই। খেয়াল করেন যে 14 মিলিয়ন কেলভিন হলো লো মাস স্টার, লো মাস স্টারের জন্য, রাইট? এন্ড হাই মাস স্টারের ক্ষেত্রে কতটুকু? 40 মিলিয়ন। It's much more, right? So কেন টেম্পারেচারটা ইম্পর্টেন্ট? Because it has to overcome the electrostatic repulsion, right? So আমরা জানি যে 15 মিলিয়নে কি হয়, মানে আমরা মার্চ করতে পারি স্ট্রাকচারটাকে, মার্চ করে নিউক্লিয়ার ফিউশনটাকে ইনস্টিগেট করতে পারি। সো টেম্পারেচার যত বেশি হবে ইনস্টিগেশন প্রসেসটা তত সহজ হবে, রাইট? এবং আরো বেশি ম্যাসিভ পার্টিকেলকে আমরা কি করে ফেলতে পারবো? মার্চ করে ফেলতে পারবো, রাইট? ওকে ক্যারি অন। The fusion of helium can produce a variety of the larger elements, which have mass numbers within multiples of 4. Helium has 4 nucleons, such as carbon, oxygen, and silicon. রাইট, সো দেখেন তারা কি করতে পারে, তার এই হাই টেম্পারেচারের জন্য, we are talking about massive stars and we are talking about the process of red supergiant. So red supergiant এর সেন্টারে হিলিয়াম যে রিঅ্যাকশন গুলো হচ্ছিল, শুধু হিলিয়াম এখানে ফিউজ হচ্ছে না, হিলিয়ামও ফিউজ হতে পারে, অর্থাৎ 3টা হিলিয়াম এখানে ফিউজ হতে পারে, বা যে প্রোডাক্টটা প্রডিউস হচ্ছে, অর্থাৎ দেখেন ইয়া কার আপনার অ্যাটমিক নাম্বার 4 কার বলেন তো? হ্যাঁ, এরপরে কি কার্বনের জন্য কত? 6। তাহলে দেখেন দুটো হিলিয়াম, 3টা হিলিয়াম যদি একসাথে আসে কি তৈরি করবে? সরি, ইয়েস, 3টা হিলিয়াম একসাথে আসলে কার্বন তৈরি করবে, 8টা হিলিয়াম একসাথে আসলে অক্সিজেন তৈরি করবে। এভাবে দেখেন, তাই তো? 8টা অক্সিজেন না? অক্সিজেনের ইয়ে কত অ্যাটমিক নাম্বার? ও এই, তাহলে 4টা হিলিয়াম একসাথে আসলে সে কি করবে? অক্সিজেন তৈরি করবে। এভাবে মানে তার অ্যাটমিক নাম্বার গুলো মাল্টিপ্লাই হয়ে আরো অনেক কিছু সে তৈরি করে ফেলতে পারে। It's not just about the doubling from helium to the next, but rather এটা কি করে, এভাবে মাল্টিপল হতেই থাকে because of its condition it has already generated. What is the condition? The high temperature. So a high temperature and high density এর জন্য শুধু হিলিয়াম জাস্ট একবারই ফিউজ হচ্ছে না, বলো যে প্রোডাক্টটা এখানে তৈরি হচ্ছে এগুলো ফিউজ করা পসিবল, এবং এটাই হয় ফর হোয়াট? ম্যাসিভ স্টারস। কেন লো মাস স্টার এটা হয় না? বিকজ টেম্পারেচার ইজ নট সাফিসিয়েন্ট ইনাফ। ক্লিয়ার? ক্যারি অন। হ্যাঁ, ক্লিয়ার তো? Yes, carry on. There will be then stages of carbon and oxygen fusion. Right. A high mass star is likely to turn the main sequence for only up to 1 billion years. When the material of such a star has been fused to become mostly iron, it can no longer undergo nuclear fusion to become mostly iron Nuclear fission and stops producing energy. and stops producing energy. This happens even more suddenly than a low mass star, and with the enormous gravitational forces produced by the large mass, it undergoes a major collapse. This sudden increase in density produces a sudden huge burst of energy, effectively bouncing the collapse back up. This explosion is called the type 2 supernova and is the most immense burst of energy ever witnessed. It is so bright, it about 10 billion times the luminosity of the sun, that you can see the change in the night sky with the naked eye. চিন্তা করছেন যে একটা নেকেড আয়ে এটা দেখা সম্ভব, এবং কেন এটা ব্রাইটনেস হচ্ছে 10 বিলিয়ন টাইমস মোর দেন দি ব্রাইটনেস অফ আ স্টার। কেন তাহলে আমরা এটা বলছি খালি চোখে এটা দেখা সম্ভব? বিকজ ডিসটেন্স ইজ সো ফার, ইউজুয়ালি এটা জাস্ট মিট করার কথা, বাট এত বেশি লাইট আমরা এখানে অবজার্ভ করব, রাইট? এটা পরিষ্কার দেখা যাবে, কেউ সবাই বলবে আরে হইল কি, রাইট? ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? বলো কি? ইয়েস, অনেক ব্রাইট। বাট ধরেন ওই যে ডিসটেন্স বেশি হওয়ার জন্য, লাইক আমাদের স্টারের ব্রাইটনেস কত দূর থেকে আসতেছে, এতে আমাদের দিনের বেলা আমরা সব পরিষ্কার ফকফক করে দেখতে পাই। যদি আরো কাছাকাছি যায় স্টারের দিকে, ব্রাইটনেস আরো হাই হবে। তাহলে যে স্টার গুলো আমরা কল্পনা করতেছি এগুলো তো আসলে অনেক দূরে, সো অনেক ব্রাইট হয়েছে, বাট দ্যাটস ট্রু, বাট দে আর অলরেডি ইনাফ ব্রাইট, বাট এর চেয়ে অনেক বেশি ব্রাইট, বাট সিন্স দ্য ডিসটেন্স ইজ
বিলিয়ন্স অফ লাইট ইয়ার্স লেটস সে, তাহলে এটা তো অনেক দূর। ওই লাইটটা আমাদের কাছে আসতেও সময় লাগবে, এবং আমরা যেটা পাবো এই লাইটের একটা ফ্র্যাকশন পাবো, বিকজ চারিদিকে তো লাইটটা ছড়াই যাচ্ছে, আমার দিকে তো খুব কম পোর্শন আসবে, যে চারিদিকে ছড়াই যাচ্ছে এটা আমরা অবজার্ভ, ঠিক আছে, ছড়াচ্ছে। ক্যারি অন। Within a supernova explosion, there is so much energy that nuclear reactions occur that produce the elements above iron in the periodic table. The natural occurrence of these elements is evidence that supernova must have occurred in the past, as the binding energies of these heavy elements are such that they cannot be created in other natural processes in the universe. Right. After অতীতে হয়েছে, এখন আর এটা আপাতত হচ্ছে, ঠিক আছে, হবে, সময় লাগবে। আফটার আ হাই ম্যাস স্টার, পয়েন্ট After a high mass star has exploded as a supernova, the entire star will be completely shattered. If there remains a central core of stellar material, this will either be a neutron star if the core was above 3 solar masses, or a black hole if the core gives more than 3 solar masses. ওকে, সো দেখেন কোনটা নিউট্রন স্টার হবে এবং কোনটা ব্ল্যাক হোল হবে, ডিপেন্ড করতেছে এটা কোরে, আপনার এটা এক্সপ্লোড করার পরে তার যে কোরটা, খেয়াল করেন এখানে কোর দেখা যাচ্ছে, তাই না, রিমেইনস অফ সুপারনোভা এনিওয়ে, সো কোরটাতে কতটুকু ম্যাস আছে এই ম্যাসের উপর ডিপেন্ড করতেছে। সো দুটো অ্যাসপেক্ট এখানে বলছে, ইফ দ্য কোর ওয়াজ আপ টু 3 সোলার ম্যাস, আপ টু মানে ম্যাক্স 3 সোলার ম্যাস, তাহলে আমরা এখানে একটা নিউট্রন স্টার পাবো, রাইট। আর ব্ল্যাক হোল পাবো যদি এটার সেন্টারটা ইজ মোর দেন দি 3 সোলার ম্যাস, অর্থাৎ আমাদের স্টারের ম্যাসের চেয়ে যদি 3 গুণের চেয়ে বেশি হয় তাহলে আমরা এখানে ব্ল্যাক হোল পাবো, যদি 3 গুণ পর্যন্ত হয় আমরা এখানে নিউট্রন স্টার পাবো। ক্যারি অন। Neither of these is easy to detect as they emit little or no light, and they are not plotted on the constant Russell diagram. A neutron star consists almost entirely of neutrons packed as densely together as the neutrons in the nucleus of an atom. They can hold 3 times the mass of the sun but are only about 10 kilometers in diameter. Black holes are even smaller and hold even more matter than neutron stars. This means that their gravitational pull is immense, so strong that even things traveling at the speed of light cannot escape. রাইট, ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড দিস ইজ দ্য ব্ল্যাক হোল নিয়ে আমরা অনেক পড়তে পারি, অনেক কিছু জানতে পারি, বাট আমাদের লার্নিং অবজেক্টিভের মধ্যে এগুলো নাই। আমরা জাস্ট স্টেলার ক্লাসিফিকেশনের মধ্যে কোনটা থেকে কি হচ্ছে এই ওয়ার্ড গুলো মনে রাখবো, এবং কেন হচ্ছে, এই যে নিউট্রন স্টার কেন হয় বা ব্ল্যাক হোল কেন হয়, এই যে ইনফরমেশনটা, যেটার ম্যাসটা আমাদের স্টারের ম্যাসের চেয়ে যদি 3 গুণ পর্যন্ত হয় নিউট্রন স্টার হয়, 3 গুণের বেশি হলে ব্ল্যাক হোল হয়। ব্ল্যাক হোলের ব্যাপারটা কেমন, নিউট্রন স্টারের ব্যাপারটা কেমন, নিউট্রন স্টার ইজ জাস্ট অ্যাবাউট 10 কিলোমিটার্স, ডায়ামিটারটা কত, অনলি 10 কিলোমিটার। আর্থের জন্য আমাদের সারফেস থেকে এটা সেন্টার কত, 6400 কিলোমিটার। 10 কিলোমিটার তো এখান থেকে জাস্ট লেটস সে খিলক্ষেত, এতটুকু হলো এটা জাস্ট সাইজটা হয়ে যাবে, এটা ডায়ামিটারটা এত ছোট, রাইট। আর বাট এটার ম্যাস কতটুকু, 3 গুণ, আমাদের পুরো আমাদের স্টারের ম্যাসের 3 গুণ। আর তো দূরের কথা, স্টারের ম্যাসের 3 গুণ হলো ম্যাস, কিন্তু সাইজ হলো একটু। হোয়াট ডাজ দ্যাট মিন? ডেনসিটি ইজ সো হাই। এন্ড হাউ অ্যাবাউট দি ব্ল্যাক হোল ইভেন, এর ডেনসিটি আরো বেশি এবং এটার সাইজ আরো ছোট, সাইজ আরো ছোট এবং এটার ম্যাসও আরো অনেক বেশি, ম্যাসও বেশি, সাইজও ছোট, তার মানে কি ডেনসিটি আরো অনেক হাই। So if density is so high, then it is something like acting as a perfect black body radiator, black body absorber বলতে পারি আমরা, যে এটা কি করে, এর মধ্যে যত ধরনের যা কিছুই যাক সেটাকে কি করে ফেলে, absorb করে ফেলে। Even if something, if it travels at a speed of light, এত ফাস্ট মুভ করলেও সেটাকে কি করে ফেলবে, absorb করে ফেলবে, এত হাই ডেন্স। কিনে খেয়ে ফেলে না। যেমন ধরো আমি যদি তোমাকে বলি যে লেটস সে তোমার বডির দিকে আমি কামানের একটা গোলা মারলাম, 10 ইঞ্চি একটা ক্যানন বল ফায়ার করলাম, কি হবে, ওর বডিরে তছনছ করে উড়াই ফেলবে। এবার ধরো তোমার বডির দিকে আমি একটা বুলেট মারলাম AK-47, কি হবে, বুলেটটা বের হয়ে যাবে, ডিপেন্ডিং অন হাউ কত দূর থেকে আমি মারছি। লেটস সে 10 মিটার দূরে থেকে মারলাম বা 1 মিটার দূরে থেকে মারলাম,
যে দিক দিয়ে ঢুকবে অন্য দিকটা বড় একটা মাংসের টুকরো হয়ে হাড্ডি হুড্ডি সহ বের হয়ে যাবে, রাইট? লেটস সে আমি তোমার দিকে একটা এই যে পাখি ইয়ে করে না, পাখি শিকার করে না, এয়ার গান, ছোট ছোট বুলেট বা যে বেলুন ফাটায় যে এইগুলা দিয়ে, ওইটা একটা মারলাম তোমার দিকে, কি হবে? বডির মধ্যে গিয়ে আটকে আছে, রাইট? এবার তোমার দিকে একটা যে ইয়ে আছে না, বাটুল বানাইতাম আমরা, কি বলে বাটুলের ইংলিশ কি, এই যে স্লিং শট, একটা স্লিং শটের মধ্যে একটা মার্বেল নিয়ে তোমার বডির দিকে মারলাম, তোমার বডির মধ্যে ঢুকবে? তো বডির মধ্যে ঢুকবে? ঢুকবে না। কত পাওয়ার ডিফারেন্ট, এটা তো যাচ্ছি। তো ধরো মানে আমার বডির যে ডেনসিটি, আমার বডির যে থিকনেস, আমার বডির যে গ্র্যাভিটেশনাল পুলিং পাওয়ার, এই গ্র্যাভিটেশনাল পুলিং পাওয়ারের উপর ডিপেন্ড করতেছে, এই গ্র্যাভিটির অ্যাট্রাকশনের উপর ডিপেন্ড করতেছে যে হাউ হাই আই ক্যান ক্যাচ। অর্থাৎ আর্থের উপর আমি একটা বুলেট ছুড়ে মারলাম, এই বুলেটটা যত স্পিডে ছুড়ি না কেন, ইফ ইট ইজ লেস দেন 11 কিলোমিটার পার আওয়ার, এটা কি করবে? মাটিতে পড়বে। সরি, 11 কিলোমিটার পার সেকেন্ড, রাইট? এটা মাটিতে এসে পড়বে। সো আই ফরগট দি নাম্বার, এনিওয়ে নাম্বারটা মেবি একটু এদিক হতে পারে, একটু দেখে নিই। বাট এর চেয়ে কম স্পিডে মারলে সে নিচে পড়বে। বাট হাউ অ্যাবাউট দ্য সেম থিং ইউ ডু অ্যাট দি সারফেস অফ স্টার? এর চেয়ে আরো অনেক বেশিতে মারতে হবে এটার গ্র্যাভিটেশনাল পুলকে ওভারকাম করার জন্য। মনে গিয়ে তুমি যদি সেম অ্যাঙ্গেল একটা রাবার বুলেটকে ফায়ার করো, ইট গোনা ট্রাভেল মাচ ফার্দার, বিকজ তার গ্র্যাভিটেশনাল পুল তো অনেক কম, সো বেশি ডিস্টেন্স ট্রাভেল করবে, রাইট? সো ইউ সি, মোর ম্যাসিভ দিস স্টার ইজ, মোর পুলিং পাওয়ার ইট হ্যাজ, রাইট? তো আমরা কথা বলতেছি ব্ল্যাক হোল নিয়ে, যেটার পুলিং পাওয়ারটা অনেক হাই উইথ কম্পেয়ার টু আওয়ার আর্থ। কেমন হাই? যাই যাক সেটাকে কি করবে, নিচের দিকে পুল করে ফেলবে, ইভেন ইফ লাইট, it will pull light যদি এর কাছ দিয়ে যেতে না, বা anything that goes close to it, even if the speed is close to the speed of light, it's going to pull because of its gravitational pulling strength is so high. Clear? Make sense so far? Okay. So আজকের ক্লাসটার মূল এজেন্ডা গুলো অ্যাকচুয়ালি মেইনলি জাস্ট টু রিমেম্বার ফিউ ইনফরমেশনস, নাথিং এলস। দেখেন এখানে কিন্তু মানে এক্সপ্লেন করারও তেমন কিছু নাই, এখানে মজা পাওয়ারও খুব বেশি কিছু, জাস্ট ফিউ ইনফরমেশন, রাইট? জাস্ট মাথায়, বিকজ ইনফরমেশন শুধু নামগুলো এটা আসলে খুব বেশি মজা আমাদেরকে দেয়। সো ফিগার এফটাতে আমরা একটু দেখেন, এখানে মেইন সিকোয়েন্স থেকে একটু দেখানো হয়েছে, বা তার আগে যদি একটু দেখেন, নেবুলা থেকে প্রোটোস্টার, প্রোটোস্টার থেকে মেইন সিকোয়েন্স থেকে রেড জায়ান্ট থেকে হোয়াইট ডর্ফ। আর নাই, কেন আর নাই? যে একটু আগে এক্সপ্লেন করছে যে আর দেখানো সম্ভব না, বিকজ এদের লুমিনোসিটি টেম্পারেচারটা এরকম যে ওটা দেখাইতে চাইলে এগুলো কোনায় পড়ে থাকবে, চিপায়। যেগুলো আমরা দেখাইতে পারছি এগুলো অনেক চিপায় পড়ে থাকবে, রাইট? ওকে, সো ইট ইজ দিস। তারপর দেখেন এখানে কিন্তু আমাদের আর আলোচনার কোনো কন্টেন্ট নেই, স্ট্রেট ফরওয়ার্ড যেটা আসছে, চেক পয়েন্ট চলে আসছে, রাইট? সো চেক পয়েন্ট গুলো আপনাদেরকে সলভ করতে বলেছিলাম, হোপফুলি আপনারা সলভ করেছেন। আপনারা যখন, হ্যাঁ বলেন, শুধু ওয়ান করছেন, বাকিগুলো করেন নাই? সো আমরা যখন এটা পাস পেপার সলভ করা শুরু করব, তখন আপনারা দেখবেন যে অ্যাকচুয়ালি এখান থেকে কোন ধরনের কোশ্চেন থাকে, এবং দেখবেন কোশ্চেন গুলো অনেক অনেক সহজ, ডিফিকাল্ট কিছু নাই। এই চ্যাপ্টার গুলো থেকে সাধারণত মাল্টিপল চয়েস শর্ট কোশ্চেন থাকে, যে রাইট এটার পরবর্তী স্টেজ কি, এরপরে কি হয়, ওপরে কি হয়, এর বাইরে কিছু না। যদিও এখানে বুক কোশ্চেনে অনেক ডিটেলস, অনেক বড় বড় কোশ্চেন দেখা যাচ্ছে, বাট এই চ্যাপ্টার থেকে কখনোই বড় কোশ্চেন ওইভাবে ওই ডিটেলস কোশ্চেন আমাদেরকে লিখতে হয় না, বিকজ লাইফ সাইকেল অফ স্টার কি লিখবো আমরা বড়জোর, এরপরে কেন এরপরে এই হলো, এই জন্য গ্র্যাভিটেশন পুল এরকম ছিল, এই জন্য এটা হয়েছে, শেষ। আর কি, কোনো থিওরিও নাই স্পেশাল, কোনো ল নাই এখানে স্পেশাল, রাইট? জাস্ট ক্লাসিফিকেশনটা একটু মনে রাখা, এটার টেম্পারেচারটা কত, কার পরে কি হয়, এই শেষ। জাস্ট ফিউ সিকোয়েন্সেস, একটু কয়েকবার রিডিং করলে এই জিনিসটা দেখবেন মাথায় চলে আসবে। সো চেক পয়েন্ট গুলো আমরা জাস্ট একবার একটু দেখে নিই, খুব বেশি সময় আমরা এখানে স্পেন্ড করতে চাচ্ছি না। The mass of sun is 2 into 10 to the power 30 kg. If we assume that it is completely composed of protons, how many protons is this? If the sun fuels all of its proton during its estimated 9 billion years lifetime, how many protons are undergoing nuclear fusion every seconds? কেমন একটা ডিফারেন্ট কোশ্চেন না, রাইট?
ম্যাস হলো এত কেজি, এর সাথে প্রোটনের কি সম্পর্ক? বিকজ প্রোটনেরও ম্যাস। সো বিকজ প্রোটনের পাশাপাশি আরো কি আছে? নিউট্রনও তো আছে, তাহলে আমরা নিউট্রনকে কনসিডার করবো না? স্যার এটা কি সারের মধ্যে শুধু প্রোটনই আছে? সানের মধ্যে ধরে নিতে বলছে, যদি এখানে দেখেন খেয়াল করেন, বলে দিচ্ছি দেখেন, the mass of sun is this if we assume that it is completely composed of proton, বলে দিছে এটা যদি শুধু প্রোটন হয়, একটা প্রোটনের ম্যাস আমরা জানি স্টারের ম্যাস ডিভাইডেড বাই একটা সিঙ্গেল প্রোটনের ম্যাস, যেটা পাবো this is the number of proton, as simple as it is, right? Considering no other factors, কোনো ইলেকট্রন নাই, কোনো নিউট্রন নাই, শুধু প্রোটন, বলে দিছি শুধু প্রোটন। আচ্ছা, so the number is লিখে নেন, ভ্যালুটা মাথায় রাখেন, value is 1.2 into 10 to the power 57, 1.2 into 10 to the power 57, এখানে না বাবা, কপিতে, কপিতে লেখেন, রেড পেন দিয়ে লেখেন। আপনি আপনার কপি কই আব্বা যান? না না, লেখেন অন্য কোথাও লেখেন, আপনার টি শার্টে লেখেন। কপি ধার নেন, পেজ ধার নেন, কিছু একটা করেন। না না, এটা পরে করেন, আগের ভ্যালু লেখেন, বাসায় গিয়ে করেন, এখন সময় নিয়ে, সময় নাই তো আপনার হাতে। এটা বাসার কাজ, এটা ক্লাসে করা যাবে না, ক্লাসের কাজ বাসায় করা যাবে না। আপনারা বললাম যে ইয়া আকিদ একটু পরতকের সাথ দাঁড়ান, আমার কাঁচামরিচটা দিয়ে আসে, আম্মু কাঁচামরিচ আনতে দিছে। সময়ারে বললাম, সময়া রেড পেনটা বের করবো, স্যার দাঁড়ান, ডিম সিদ্ধ বসাই দিই। আম্মু বলছে ডিম সিদ্ধ বসাই দিতে, একটু বসাই দিয়ে আসিস, দাঁড়ান। এটা বললে হবে? হবে না, ওটা তো বাসার কাজ। বাসার কাজ, বাসার কাজ তো অনেক, তার মধ্যে একটা কাজ আছে পড়ার কাজ, তাই না? ওইটা ক্লাসে করা যাবে না। So it is 1.2 into 10 to the power 57 protons. Make sense? এবার দেখেন বলতেছে লাইফ টাইম কতটুকু? লাইফ 1.2 into 10 to the power 57 protons. তারপর বলতেছে যে if the sun fuels all of its proton during its estimated 9 billion years, 9 billion years এ সে কতটুকু প্রোটনকে ফিউজ করতেছে? 1.2 into 10 to the power 58। তাহলে এক সেকেন্ডে কত? 9 বিলিয়ন ইয়ার্স এ যদি এত করে, এক সেকেন্ডে কত? দ্যাট নাম্বার ডিভাইডেড বাই 9 বিলিয়ন ইয়ার্স, দ্যাট হ্যাজ টু কনভার্ট ইনটু সেকেন্ড, রাইট? তাহলে আমরা পেয়ে যাব এক সেকেন্ডে কত, এন্ড দ্য অ্যানসার ইজ 4.2 into 10 to the power 39 every second। দেখেন 4.2 into 10 to the power 39 every second, এক সেকেন্ডে এতগুলো প্রোটনকে যদি ফিউজ করা হয়, তাহলে এই 1.2 into 10 to the power 57 এই সংখ্যা রিচ করতে সময় লাগে 9 বিলিয়ন ইয়ার্স। খেয়াল করেন সংখ্যাটা খুব কাছাকাছি, কিন্তু 1.2 into 10 to the power 57 আর 4.2 into 10 to the power 39 সংখ্যাটা কিন্তু কম না, পরেরটা। হ্যাঁ, তো এই পার্থক্য এতটুকু, এই পার্থক্য এতটুকু যে এই রেটে যদি বার্ন হয় 9 বিলিয়ন ইয়ার্স লাগবে এক সেকেন্ডে এতগুলো প্রোটন বার্ন। The power of 10 to the power something, right? Yes, 9 billion years, 10 to the power 9 years নিয়ে 356 ডেজ হলো। ডে একদিনে 24 ঘন্টা, ঠিক আছে? 24 ঘন্টায় 60 মিনিট, 60 মিনিটে 60 সেকেন্ড। হ্যাঁ ঠিক আছে, তোমার 4.2 into 10 to the power কত আসে? 39। ঠিক আছে, কাছাকাছি আসে, একটু ডেসিমেল এদিক সেদিক কিছু একটা হবে, একটু চেক করে নিও। হ্যাঁ, তারপর দেখো এখানে যে বাকিগুলো এখানে আছে, মেইনলি যে কন্টেন্ট গুলো, রাইট, এগুলো অলরেডি ডিসকাশনের কিছু নাই, টু বি অনেস্ট এখানে ডিসকাশনের কিছু নাই। জাস্ট একটা পার্ট তার এখানে বলছে ফ্রম মেমোরি মেক আ কুইক স্কেচ অফ হার্টস্প্রাং রাসেল ডায়াগ্রাম। এখন এটা আমাদের সিলেবাসে আছে কিনা আমরা যদি একটু লার্নিং অবজেক্টিভটা দেখি তাহলে আমরা ক্লিয়ার হবো। দেখো, sketch and interpret simple Hertzsprung-Russell diagram relating stellar luminosity of surface temperature, relate the Hertzsprung-Russell diagram of the life cycle of stars। So আপনারা এখন যেটা করবেন এই মোমেন্টে, এখন এই Hertzsprung-Russell ডায়াগ্রামটা আপনারা একবার না দেখে ড্র করবেন, আপনারা দেখে নেন একবার, মাথায় রাখবেন লুমিনোসিটি এন্ড টেম্পারেচার। সো কোন মেইন সিকোয়েন্সটা কোন রিজনে আছে, জায়ান্টস কোন রিজনে আছে, সুপার জায়ান্টস কোন রিজনে আছে, হোয়াইট ডwarfs কোন রিজনে আছে। হ্যাঁ,
in terms of both temperature and luminosity. এটা হ্যাঁ বলেন, হ্যাঁ টেম্পারেচার রেঞ্জ এবং লুমিনোসিটি রেঞ্জ, এটাই কাজ। 2500, 5000, 10000, 20000 এভাবে দেখবেন যে শুরু হয়েছে কোথা থেকে, 2500 থেকে মেইন সিকোয়েন্স শুরু হয়েছে, এটা উঠতে উঠতে কোথায় আসবে, ক্লোজ টু 20,000, ঠিক আছে। আর লুমিনোসিটি কত, 10 টু দি পাওয়ার 5 পর্যন্ত উঠবে, মিনিমাম কত, 10 টু দি পাওয়ার -4, ঠিক আছে। এই ভ্যালুগুলো মাথায় রাখবা। আবার জায়ান্টস কোন রিজনের মধ্যে, 10 টু দি পাওয়ার 2, কাছাকাছি 10 টু দি পাওয়ার 2, 3 এর মধ্যে আছে। হোয়াইট ডর্ফ কোথায়, 10 টু দি পাওয়ার -2, 10 টু দি পাওয়ার -3 এই রিজনের মধ্যে। সুপার জায়ান্ট কোথায়, 10 টু দি পাওয়ার 4 লুমিনোসিটি এটার মধ্যে। হোয়াইট ডর্ফের টেম্পারেচার কতটুকু, মোর দেন 10,000, লেস দেন 20,000, এন্ড জায়ান্টস এর টেম্পারেচার কত, 25 থেকে 5,000, সুপার জায়ান্ট 25 থেকে আ লিটল মোর দেন 5,000। সো এই ইনফরমেশন গুলো মাথায় নিয়ে একটু আমাদেরকে ড্র করতে হবে। সবার আগে লুমিনোসিটি এন্ড টেম্পারেচার এটা আমরা প্লট করব। সো দেখে দেখে না দেখে, হ্যাঁ এভাবে গোল্লা দিও না। আচ্ছা ঠিক আছে, দাও। ওকে, ট্রাই করো এবং আমাকে সাবমিট করো। সো আই উড লাইক টু কনক্লুড দ্য রেকর্ড উইথ ইট। থ্যাংক ইউ ফর জয়নিং। Next part, next homework will be studying the next chapter and solving the book questions of the chapter, which is finding the distance to the stars. Group e likhe dao Akib group e likhe dao age. So study section 11 D.3 and solve its book questions. Thank you for joining. Assalamu alaikum wa rahmatullah. You stay connected and do this.